الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سلو مأمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الكرام وصحبه والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله Kalampayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh As-Sayyid Muhammad Ibnu Amin Al-Qutbi Al-Makki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari wa Syekh Muhammad Saman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yubariku lana fi auladina wa zurriyatina wa yarzuquna birrahum wa yahfazuhum min fitnati hazzaz zaman ya hafiz ihfazna wa jami'al ahli wal 'iyal min jami'il afat wal ahad wal الأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحة عملنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلى مسلمين فكذبوهم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال إلى قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا لو يشاء الله فأطعمه وإن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
إن كان إلا ساعة واحدة فإذهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في الظلل على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسب بالخلق فلا يعقلون وما علمناه شر ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Fahadhi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil arifi rabbani wal alimis samadani abil badali alladhi yatba'uhu at-tali wa yarji'u ilaihi al-ghali Syekh at-tariqah as-samaniyah fil mantiqah al-banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa samainaha bughyatal muhibbin. Wa nas'alullah al-karim al-mannan wa natawassalu binabihi sayyidi waladi adnan ay yaj'ala naf'aha daimas sayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhiriz zaman wa yuballighana biha ila fasihil jinan dari ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samdani abil badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperingati haul daripada guru kita tercinta almarhum Abah Guru Sakumpul yang ke-16, walaupun cuma secara online.
karena keadaan yang memang belum lagi memungkinkan untuk tahun ini diadakan haul besar-besaran sebagaimana biasa. Dan mudah-mudahan walau cuma secara online, cuma melewati media sosial, mudah-mudahan tetap berkahnya rahmat nang turun insyaallah tetap diberikan Allah kepada kita, amin rabbal alamin. Nah, di dalam acara pada hari ini dan mudah-mudahan kayaknya kawa bersambung esok hari dan seterusnya, kita akan sedikit membacakan atau mengisahkan tentang manakib beliau dengan harapan yang pertama sebagaimana disebutkan bahwa inda zikris sholihin tanzilur rahmat. Yang pertama-tama dengan dibacakan kisah tentang orang-orang soleh, tentang wali-wali Allah, itu diharapkan mudah-mudahan turun rahmat bagi nang membaca, bagi nang mendengarkannya. Kemudian yang kedua, dengan kita mendengarkan kisah tentang wali-wali Allah, terutama tentang guru kita sendiri, yang paling penting itu adalah supaya kita semakin kenal lawan beliau, sehingga dengan kenal itulah semakin bertambah-tambah cinta kita kepada beliau. Karena harapan kita supaya kita nekena di akhirat bisa dikumpulkan oleh Allah lawan sidin dan lawan orang-orang saleh nang lain, itu harapan kita, wasilah kita nang paling utama itu adalah cinta. Amun amal ibadah kadakawa kita menuruti, amun akhlak kadakawa kita menuruti, kesalihan, ketakwaan kadakawa, keimanan, kekuatan iman pun kadakawa. Jadi nang kawa napa jalan kita untuk takumpul itu adalah cinta. Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, cara tadi salah satunya jalan tahu supaya kita cinta, yaitu dengan mendengar kisah sidin, mengenal sidin, semakin kenal semakin cinta insyaallah. Tetapi kada menutup kemungkinan juga kita bisa mendapatkan manfaat nang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Mudahan rahmat turun. Yang kedua, mudahan dengan semakin kenal semakin bertambah-tambah cinta, lalu kayaknya kita tak kumpul di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita mudah-mudahan dapat pelajaran, dapat ilmu yang bermanfaat supaya kita pakai, supaya kita amalkan semampu-mampu kita. Guru kita lah itu sidin lahir pada tahun 1942. Itu kalau hitungan tahun Masehi. Tetapi kalau menurut tahun Hijriah 1361 Hijriah. Nah, tetapi ulun hendak mengisahkan, atau sebenarnya lah nang ulun kisahkan baik hari ini ataupun insya Allah hari-hari berikutnya, ini adalah ulangan-ulangan benar aja daripada kisah manakib-manakib nang tahun-tahun lalu, atau bahkan mungkin ulun rasanya saben tahun mulai haul pertama sampai haul ke-15 dah berulang-ulang membacakan manakib sidin. Jadi mungkin nang jamaah kita nih tahu aja sudah inilah tabulik-bulik itu pang kisahnya, cuma insya Allah kita ulang. Nah, mudah-mudahan dengan diulang-ulang ini semakin ingat, semakin kenal, semakin cinta. Bermula kisahnya ini kurang lebih sekitar tahun 1940. Kurang lebih 2 tahun sebelum kelahiran sidin. Nah, kisah al-kisah lah adalah sepasang suami istri. Nang laki itu bangaran Haji Mulia, nang bini bangaran Hajjah Sofia. Jadi ini kai karena inilah oleh guru kita, nah pakaian dari pihak ibu. Jadi ibu sidin itu ngarannya Masliyah, itu kai sidin atau anak daripada Haji Mulia dan Hajjah Sofia.
Haji Mulia ini gawian sidin adalah bajual batu permata terutama intan berlian. Termasuk orang berkecukupan lah, termasuk orang sugih ukuran di Martapura atau di daerah Karaton pada saat itu. Tetapi sebenarnya sidin itu kada langsung sugih itu kada. Awal-awal penghidupan sidin itu adalah sebagai orang biasa, orang sederhana. Nah, tetapi kehidupan sidin itu maju, penghasilan meningkat itu sejak sidin menjualakan intan daripada Tuan Guru Haji Kashful Anwar, yaitu pimpinan pondok pesantren Darussalam di zaman itu. Nah, jadi ini dahulu sabuting pelajaran lah. Jadi sabuting pelajaran yang diambil telah baparak lawan ulama. Nah, kayak itu itulah sabuting pelajarannya toh. Pertama baparak lawan ulama, kemudian yang kedua bahadam. Baparak bahadam. Lalu akhirnya napa merasakan berkah. Nah, itu sederhananya toh kayak itu. Jadi ada seseorang yang dengan kehidupan sederhana ngaran sidin mulia, lalu baparak lawan Tuan Guru Kashful Anwar, umpat mengaji, umpat mendengarakan pengajian, umpat membantu sidin. Itu ulama besar di zaman itu, pimpinan pondok pesantren Darussalam. Ngaran sidin tadi Tuan Guru Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail. Lalu akhirnya umpat menjualakan intan ataupun berlian sidin. Sampai akhirnya tadi hidup berkecukupan sampai kawa beulah rumah genal, rumah ulin, hatap sirap. Nah, itu bahar itu tanda orang sugih di zaman itu. Nah, Al-Kisah bermula pada satu malam beliau kedatangan tamu. Tamunya ini bertiga beranak. Nang laki, nang abah, Bangaran Haji Abdullah. Nang bini Bangaran Aluhacil. Kemudian nang anak laki-laki ngarannya Muhammad Bakri. Jadi tiga orang ini sudah memang berjanji juga bahwa malam kaina anak batamu disambutlah oleh Haji Mulia dan Haji Sofiah tadi, tiga orang. Haji Abdullah Aluhacil lawan anaknya masih muda lagi Bangaran Muhammad Bakri. Nah, ringkasnya ya sesudah berbasa-basi inilah biasalah orang malam-malam bepandiran gitu telah bertamu nih bertakon kesehatan macam-macam, akhirnya sampai kepada tujuan utama. Napa tujuan utamanya? Sekalinya ini hendak melamar salah satu daripada anak Haji Mulia ini, untuk nang dibawa langsung orangnya yaitu Muhammad Bakri tadi. Dan Muhammad Bakri ini entah dari mana kenalnya, walhasil sudah ada pilihan salah satu daripada anak Haji Mulia. Anak Haji Mulia itu 11 orang. Nah, ini pulang nang perlu diketahui tah. Jadi kadang sedikit kada kawa beulah ke-11-an. Anak pertama Muhammad Saman. Nah, Muhammad Saman ini kayaknya terkenal sebagai guru Saman Mulia. Itu anak panuhannya. Dan pada waktu itu sidin masih berada di Mekah. Jadi pada tahun 1940 itu Haji Muhammad Saman ini masih berada di Makkah, masih sekolah di Makkah. Anak kedua sidin ada Abdul Rashid ngaran. Nah, anak ketiga dang dulu lah kalau tak salah benar aja ulah hendak melihat catatan dulu. Nah, ada. Anak ketiga Khalifah Bibinian. Anak keempat Masliyah. Anak kelima Masmurah. Anak ke-6 Hasan, anak ke-7 Hamri, ini hafal aja masing-masing lah. Anak ke-8 Maksum, anak ke-9 Siti Aisyah, anak ke-10 Abdul, anak ke-11 Aspol. Nah, Muhammad Bakri ini tadi bepadah lah lawan abah, biniakan ulun gitu aja tah ringkasnya. Nah. Ada pilihan yaitu anak nomor 5. Nang Bangaran Masmurah. Walhasil kayak Pak tanggapan Haji Mulia nih. Artinya dahulu nilah kami hendak musyawarah. Nah, jadi kada ditolak kada, diterima kada, dan memang kayak itu adat istiadat kita ta. Jadi artinya terima kasih dahulu atas kepercayaan melamar anak kami, cuma kami akan musyawarah. Terutama nang bersangkutan hendak kami takuni hakunah kadakah.
Nah, lalu diberilah waktu kayak itu telah beberapa hari. Kalau biasa kalau di tempat kita ini mungkin sekitar 3 hari lah kayaknya. Walhasil tadi bulikanlah tamu, ringkasnya esok harinya didatangilah oleh nang dua laki bini ini, anak tadi dipanggillah anak nang Bangaran Mas Murah, lalu dikisahkan tamu malam tadi yaitu Haji Abdullah lawan nang bini tadi lawan nang anak itu sebenarnya hendak melamar. Hakunlah ringkasnya aja kayak itu. Kemudian si anak nang Bangaran Mas Murah ini berdiam kada menyahute. Nah kayak itu kisahnya tah. Untuk bibinian bahari kayak itu ada bibinian wah ini kan hakunai langsung ya kalau ada bibinian bahari itu kayak itu berdiam aja. Cuma ujar Nabi napa suku tuha napa sambungannya tuh ada hadis Nabi itu berdiamnya bibinian itu tanda hakunnya kayak itu aja tah. Kan ingat ulun hadisnya tuh ada tah. Pokoknya suku tuha itu iznuha suku tuha kalau kada salah kayak itu. Izinnya itu adalah dengan diam. Jadi ketika berdiam aja nih sambil meruguti ujung tikar kayak itu tuh ya Allah itu tanda hakon sudah itu. Nah itu bibinian bahari tanda. Walhasil ketika datang kembali beberapa hari kemudian maka disepakatilah sudah. Artinya alhamdulillah kami sudah musyawarah terutama kepada nang bersangkutan dan inya hakon. Jadi kesimpulannya lamaran diterima, lalu tinggal kita menentukan tanggal. Lalu bepandir akhirnya ditetapkanlah tanggal. Nang kada usah terlalu jauh kayak itu. Nah di dalam ya kurang lebih sebulan lah itu rencana akan dilaksanakan perkawinan. Nah lalu mulailah sidin berundangan. Nah kayak itu itulah. Jadi mulailah sudah menyebar undangan terutama keluarga nang jauh-jauh dihabari. Lalu datanganlah sebelum harinya, sebelum hari H itu sudah datangan bahkan nang jauh-jauh banyak nang bermalaman. Karena persiapannya itu kada nang kaya wah ini bang kita tinggal memesan aja lagi. Jadi baru menjamur beres dahulu, menjahit kelambu, ulah baju pengantin, macam-macam ini panjang anunya nih, dirinciakan dah. Walhasil tuh beberapa hari sudah sibuk nang kalatukan lumbuk macam-macam tuh gesan lawatan aja habis berapa balik kan biasa kayak itu tuh lah. Nah di tengah-tengah kumpulan keluarga tadi disitulah ada nang bepandir lawan Hajah Sofiah ini. Nah, kan nang hendak dikawinakan ini Mas Murah ini kan anak nomor 5 sementara anak nomor 4 nang Bangaran Mas Liah nah bagus benar jaka diimbayakan karena masih bujangan juga. Nah kayak itu aja pandiran turang teh jaka benar aja bang jakanya toh beimbay berdua bading karena jaraknya kada jauh antara nang nomor 4 nomor 5 nih, bahkan kan nomor 4 nih mau dia talangkau nang nomor 4 gitu nomor 5 dikawinakan. Berarti besunya aja bang kan permasalahannya tadi nang Muhammad Bakri ini memilih nang nomor 5 bang jakanya ada nang datang. Cuma ini jadi pemikiran bagi Haja Sofiah atau kayak itu. Nang seterusnya ini kayaknya jadi nenek ini guru betul lah nenek Sofiah. Nah. Walhasil ini bepandiran malam hari lawan nang laki kayak itu lawan Haji Mulia tadi ada orang bepandir dan aku jadi kepikiran kayak itu nah. Iya kasihan nih anak nang keempat dan nah. Talangkau kayak itu tuh jakanya jar tadi ada jakanya medal diimbayakan bagus benar. Adalah ikan ingatan kayak itu nah kayak itu pandiran nah amunnya ada kada bapak kita nang mencari akan jodohnya kayak itu nah ini juga nih pelajaran bagus kayak itu no kada mesti harus nang mahadang kadang-kadang bibinian itu perlu juga apa ngarannya proaktif kayak Siti Khadijah lawan Rasulullah kan gitu. Nah lalu di sini ketika bepandiran inilah tiba-tiba aja nah kaganangan dengan seorang pemuda. Nah pemudanya ini pemuda sederhana. Pemuda sederhana ini ngarannya Abdul Ghani. Nah kayak itu nih kisah nih Abdul Ghani. Abdul Ghani ini gawiannya ambil upah menggosok intan di pabrik lah ngarannya itulah pabrik intan milik Haji Anang Kacil. Haji Anang Kacil ini siapa? Haji Anang Kacil ini ading oleh Haji Sofiah tadi. Nah, jadi bahkan kan Haji Mulia ini menggosok intan di sini pang tadi di tempat ipar ini pang tadi tah. Nah, dan ini pulang dan ini bakula aja juga pulang nih ini besapupu aja nih pulang nih sapupu walaupun sapupu jauh lah kayak itu tah. Sapupu berapa kali kan 3 kali atau 4 kali gitu tah.
Nah di antaranya tadi kagenangan ini adalah seorang pemuda nang sederhana tetapi orangnya pak ibadat. Kayak itu aja tuh orangnya soleh. Nah, jadi di sini pulang adalah nang penting supaya kita memperhatikan, ya ingat-ingatakan lah bahwa di dalam agama Islam, kayak itu itulah ini secara umum pelajarannya. Nah, di dalam agama Islam itu untuk memilih pasangan hidup. Nah, baik memilih laki kah, memilih bini kah, itu nang jadi ukuran adalah agama. Itu pelajaran kita tuh ini untuk mengingat-ingatakan gesan kita berarti kan tadi supaya kita dapat ilmu juga nih tambahan pelajaran. Kalau orang Yahudi, jala kayak itu itulah orang Yahudi, wallahu alam inilah yang dikisahkan oleh di dalam satu riwayat kayak itu tuh orang Yahudi itu nang diutamakan harta. Jadi dilihatnya bilanya sugih minimal kita sama sugih makalahan kayak itu. Ada orang Nasrani itu rupa. Nah kayak itu. Ada orang Islam tadi agama. Nah jadi kayak inilah kisah tadi tuh. Salah satunya nih agama nang menonjolnya nih apa nih? Itu pabrik intannya tadi itulah itu penggusukan intannya itu andaknya itu di Murung, ngarannya di Samurung itu di belakang pasar Martapura Wah ini atau persisnya itu berdekatan dengan di belakang Masjid Al-Karamah Wah ini. Nah sekitar di situ tuh andaknya kayak itu. Itu diantaranya tadi tuh setiap bahasa kita orang Maayat itu memandakan istirahat itu kalau ya biasa aja pian melihat tukang-tukang di mana-mana itulah belinya perah itu masing-masing balik ada nang kawarung, ada nang berabah, ada nang bulik, ada ini kadang nang ngaran Abdul Ghani ini bilainya orang parak zuhur itu mesti langsung baudu langsung ke Masjid Al-Karamah iktikaf mahadang sambahyang zuhur. Dan dari sekian banyak nih cuma saikong ini aja nang malah lain tadi cuma ketahuannya orang pak ibadat. Nah kayak itu aja ta. Kan jadi itu tadi itu nang artinya mun kita ulah minanto nih insyaallah bagus saja. Nah itu tadi itu nang jadi pertimbangannya tadi ini sekali lagi pertimbangan agama itu nang menyebabkan nah maka didatangilah. Nah, walhasil oleh nang berdua laki bini ini didatangilah. Nah ka rumah Abdul Ghani tadi. Abdul Ghani itu tinggal lawan mama aja lagi. Abah Sidin itu meninggal sewaktu masih halus. Nang bangaran Abdul Manaf. Jadi Sidin tinggal lawan mama Sidin nang bangaran Salbiah. Jadi di rumah tuh ada Salbiah, mama Sidin, kemudian nang anak itu ngarannya tadi Abdul Ghani. Kemudian ada ading Abdul Ghani ini bibinian, ngarannya Siti Khadijah. Sambil diingatakan lah ngaran-ngarannya. Nah. Siti Khadijah ini mamanya guru Padlan. Ya guru Padlan kamu siapa pusaka kali lah. Nah hubungan keluarga pulang lah. Sopiah tah. Nini Sopiah lawan Nini Salabiah. Itu besar pusaka kali. Nah kayak itu. Jadi kada jauh nih antara Nini Salabiyah lawan Nini Sofiah itu sabu pusaka kali. Nini Salabiyah itu anak daripada Intung lalakian. Adapun Sofiah itu anak daripada Muhammad lawan Intong berdua bading berarti tah. Jadi makanya ada nih sapu pusaka sama-sama anak Iyang. Nah Iyang ini nang bibinian. Iyang. Iyang itu anak Haji Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf itu anak Mufti Khalid. Mufti Khalid itu anak Khalifah Hasanuddin. Khalifah Hasanuddin anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dibalik pulang. Datu Kalampayan beisian anak Khalifah Hasanuddin. Khalifah Hasanuddin beisian anak Mufti Muhammad Khalid. Mufti Muhammad Khalid beisian anak Haji Muhammad Yusuf. Haji Muhammad Yusuf beisian anak Iyang. Nah, Iyang ini beisian anak dua, Saikong Muhammad, Saikong Intong. Muhammad beisian anak Sofiyah, Intong beisian anak Salbiah.
Ini bagus juga kita kenal keluarga tuh lah. Jadi selain kita kenal lawan guru kita, kenal lawan keluarga sidin, dan kita cintai juga pulang keluarga sidin sebagaimana lawan Rasulullah kita kayak itu. Qul la as'alukum alaihi min ajrin illal mawaddata fil qurba. Aku kada minta upah apa-apa, ujar Nabi kita, cuma cintai juga keluargaku selain daripada aku. Ahibbu ahla baiti bihubbi, ya Allah cintai keluargaku dengan sebab cinta kepada aku. Jadi bagus saja tadi ulun basing aja tuh catat ini keluarga sidin ke kiri ke kanannya gitu, supaya kita lebih kenal, lebih cinta. Nah, adapun dari pihak abah, tadi itulah abah sidin sudah terdahulu meninggal, masih halus-halus nang berdua bading ini tadi, nang Bangaran Abdul Ghani lawan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu masih halus, sudah meninggal nang Bangaran Abdul Manaf, abah sidin. Nah, Abdul Manaf itu anak daripada Haji Muhammad Saman. Haji Muhammad Saman itu anak daripada Haji Muhammad Sa'ad. Haji Muhammad Sa'ad itu anak daripada Abdullah. Abdullah itu anak Mufti Haji Muhammad Khalid. Nah, bertamunya di sini. Mufti Haji Muhammad Khalid tadi anak daripada Khalifah Hasanuddin. Anak daripada Datuk Kalampayan. Mudahan kada tersalah itulah, mudahan kada tersalah menyebutakan gitu. Walhasil besapupu juga pulang, tak kesimpulannya tak berdua laki bini itu besapupu juga. Nah, cuma tak jauh. Nang ini tadi sapupu sekali. Walhasil, nah diterima. Jadi imbanya sudah suka benar ini tadi nang Bangaran Salabiah nih cagar mengawinakan anak lawan kamanakan seorang juga nang Bangaran Masliyah tadi. Walhasil kawinlah 4 orang, jadinya nih 2 pasang. Jadi Muhammad Bakri tadi kawin lawan Mas Murah, kemudian Abdul Ghani itu kawin lawan Masliyah. Jaka model kayak wah ini pelaminannya langsung 2 buting. Dan diundang itu ya anulah luar biasa lah aruh ganal. Kalau zaman bahari itu aruh ganalnya itu ditandai dengan menyembelih sapi. Jadi itu waktu itu tuh menyembelih sapi itu tanda bahwa ini bukan pengantin biasa. Itu aruh ganal karena sapi di zaman itu larang benar, kayak itu jarang-jarang ada orang sampai kawa menyembelih sapi. Nah, walhasil sesudah kawin tadi, maka dibawalah bini ini tadi. Nah, lalu hidup berumah tangga. Kurang lebih 1 tahun lah sesudah pernikahan. Itu atau lebih daripada 1 tahun hanyar mengandung. Jadi tahun 1940 ini kurang lebih aja nih lah, kurang lebih nih sekitar tahun 1940 lahir. Baru mungkin ya di tahun 1941 setahun lebih sedikit hanyar nang ditunggu-tunggu, yaitu bahwa Bunda Hajjah Masliyah ini mengandung, hamil. Nah, nang parlo juga pulang kita ketahui lah di tahun 1941 dan seterusnya itu di dunia itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, itu terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi guru kita itu di dalam kandungan itu sedang terjadi di zaman Perang Dunia Kedua. Dan ini bukan hanya kisah Perang Dunia, tetapi itu sampai karena dampaknya itu ke daerah kita. Jadi sebagai contoh dulu lah kisah lah kan Perang Dunia Kedua itu kan dimulai tahun 1939 lah, berakhir 1945.
Nah, menjelang kelahiran guru kita di akhir tahun 1941 itu di dunia sudah perang. Itu tadi mulai 39 sudah perang, cuma itu antara pasukan Sakuto melawan bubuhan Poros Tengah ngarannya. Bubuhan Poros ini pasukan Jerman. Jadi ada Jerman lawan Italia lawan Jepang, itu satu bagian. Kemudian di sebelahnya lagi ada Cina, Rusia, Amerika. Nah, itu satu golongan lagi kita. Itu di akhir tahun 1941 itulah nang Jepang itu membom angkatan laut Amerika nang ada di Hawaii, Pearl Harbor ngaranna. Imbah itu karena Jepang itu merasa menang, itu makanya berusaha untuk merebut jajahan Sakuto tadi. Nah, termasuk kena sampai ke Indonesia, itu bermaksud merebut apa? Indonesia. Nah, jadi dari Jepang itu nang pertama ke Filipina dahulu, imbahnya sudah ke Filipina, Filipina itu ada Pulau Luzon, ngarannya Pulau Luzon itu di utara, kalau selatan Mindanao. Ini sedikit sejarahnya lah. Kemudian itu pamulaan Jepang mendarat itu di Kalimantan. Ini mungkin nang baik orang kita banyak kurang tahu itu. Jadi Jepang itu ketika sudah hendak ke Indonesia itu pamulaan di mana? Pamulaan di Kalimantan Utara dahulu di daerah Tarakan. Kemudian nang kedua pasukannya itu mendarat itu di Balikpapan. Kemudian nang ketiga itu di Kalimantan Selatan itu di Jorong, Palaihari. Sebelum ke Jawa. Nah, jadi mulai Januari 1942 itu sudah mendarat di Tarakan. Imba itu mungkin di akhir atau di awal Februari itu sudah mendarat di Balikpapan. Dan kemudian di Jorong tadi di Palaihari. Dan ini di hari-hari guru itu sudah di dalam kandungan 9 bulan. Jadi itu nang tegangnya luar biasa nih lah hendak membayangkan tuh. Karena Jepang itu pada waktu itu berisian pesawat nang paling canggih di dunia itu Jepang. Itulah tadi nang membom nang sekian banyak mati di Amerika tadi nang di Hawaii itu tadi itu pasukan pesawat Jepang. Makanya ini hendak merebut jajahan Belanda. Jadi ketika inya mendarat di Balikpapan, misalnya itulah dari Balikpapan itu berjalan menuju pasukannya menuju ke Banjarmasin. Jadi melalui Tanjung, melalui Amuntai, melalui Kandangan, melalui Rantau, Martapura. Itu sambil pasukannya ini konvoynya itu dikawal di atas itu oleh pesawat. Dan itu sambil menimbak aja ke bawah bila ada dilihat diperkirakan itu pasukan Belanda. Jadi sampai ada kejadian kayak itu ada pesawat Belanda, mobil Belanda tapi sebenarnya diisi oleh orang Indonesia, tentara dari pribumi. Itu ditimbakinya itu sampai itu di parak jembatan Martapura itu beberapa orang mati. Dan itu selalu bulik itu pesawat-pesawat Jepang. Jadi di saat itu tuh ketakutan luar biasa. Bila ada pesawat bukahan, berataan, bersimpanan, berataan kayak itu kisahnya Di situ nang kisah ujar guru bahar itu sampai orang Cina zaman itu tuh hafal Yasin. Pokoknya wallahualam pokoknya kisahnya kayak itu bari itu ketakutanan itu tadi tuh sampai jadi orang kita sudahnya tadi punya bacaan macam-macam segala amalan itu untuk keselamatan penuh dengan ketakutan. Dan ini kaitannya guru itu pada tahun 1942 kan Sidin lahir bulan Februari. Jadi pada awal Februari itu sudah masuk tentara Jepang. Jadi beberapa di saat puncak-puncaknya ketakutan itulah Sidin parak benar dilahirkan. Maka keluarga ini Nenek Salabiah tadi bepandiran lawan apa ngarannya Pawarangan Sopiah kayak apa ini calon cucu ini nang hendak lahir ini maka dalam keadaan kacau menakutkan kayak itu luar biasa. Jembatan Martapura Bahari kan nang di sebelah situ, nang melalui jalan Karaton situ. Jembatan nang dahulu tuh. Jadi parak benar tuh nang kejadian timbakan pesawat tuh parak benar. Walhasil diputuskanlah bahwa ada Sofiah ini ada beisian sapupu. Nang Bangaran Abdullah berada rumah Sidin itu di Tunggul Irang seberang. Jadi Tunggul Irang itu kan seberangan sungai itu. Ini nang di seberang sungai.
Dipilih rumah Abdullah tadi sapupuk daripada Safiyah ini karena rumah Sidin itu baparakan lawan Tuan Guru Haji Abdurrahman. Kisahnya kayak itu. Jadi ada ulama besar di zaman itu nang bangaran Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nang mulai zaman Belanda, nah itu daerah Tunggul Irang Seberang itu kada pernah dimasuki oleh Belanda. Dan itu terkenal atau kada kawa pasukan Belanda hendak masuk ke situ beberapa kali. Kisahnya nih dari Tunggul Irang nih hendak menyeberang ke Tunggul Irang Seberang itu pasukan Belanda tuh ada aja halangannya. Pernah beberapa kali bakapal tabalik kapalnya sebelum sampai ke Subarang. Dan itu diyakini oleh masyarakat tadi itu berkat Tuan Guru Adu tadi, atau dipanggil Tuan Guru Adu ngaran Sidin Abdurrahman. Lalu akhirnya sepakat. Kisahnya tulakannya bajukong aja nih. Jadi bajukong Abdul Ghani Masliyah lawan Nini Salabiah. Jadi bajukong dari Karaton Pasayangan terus melewati Sungai Martapura akhirnya sampai ke Tunggul Irang Seberang. Ini sambil dalam keadaan ketakutan tadi. Karena pada saat-saat itu satu mat ada kayak pesawat Jepang. Walhasil sampailah tadi ke rumah keluarga dari pihak Nini Safiyah nang bangaran Abdullah. Walaupun Abdullah ini kisahnya nih hidup sederhana aja juga, tetapi menerima dengan baik, dilayani dengan baik dengan keluarga nang parak datang bulan. Parak melahirkan. Walhasil beberapa hari kemudian, tinggal beberapa hari kan sudah 9 bulan, maka lahirlah guru kita. Persisnya itu tanggal 27 Muharram, kalau di dalam catatan adalah 27 Muharram 1361, 11 Februari 1942, harinya hari Rabu. Walaupun kalau ulun lah di zaman canggih ini sudah nih itu apa ngarannya kawa kita cek tanggal Masehi ke Hijriah ke Masehi kan. Itu kalau di komputer itu tanggal 25 Muharram. Walaupun di dalam catatan itu 27, jadi ada selisih 2 hari antara hasil komputer lawan catatan orang bahari gitu. Cuma kalau tanggal anunya pas saja sudah hari Rabu itu memang 11 Februari 1942. Di antara peristiwa nang tercatat di saat kelahiran Sidin itu nang pertama bidannya lah, itu ngaran bidannya Datu Anjang, panenian daripada Guru Husain Dahlan. Maaf, ulun ada kelewatan. Sewaktu mengandung itu ada 2 peristiwa lanang tercatat kita. Sewaktu mengandung itu nang pertama mengidam itu macam-macam. Jadi Bunda Masliyah itu mengidamnya macam-macam, baik buah-buahan kehendak ataupun makanan. Satu mat hendak ini, satu mat hendak itu. Dan pulang ajaibnya tuh kebanyakan itu kada kawa mencariakan, entah kada ada barangnya atau kayak apa, atau kada ada duitnya, Allah alam. Pokoknya hingga nang dikahandaki itu nang kada ada zaman itu tuh sulit benar dicariakan. Tapi kayaknya hendak ini pulang. Cuma ajaibnya ini setiap kali hendak itu bilanya sudah hendak tahun kayak itulah rupanya bibinian tuh bilanya sudah mengidam hendak benar tuh bang. Itu malam harinya tamimpi mamakan nang dikahandaki. Jadi bilanya hendak napa aja tuh, hendak buah ini, padahal kalau ada musimnya, tapi karena malamnya sampai puas, sampai kanyang, sampai esok hari itu ditawari masih hendak lagi, kada kepingin lagi. Dan itu satu keajaiban. Jadi macam-macam dikehendaki, pokoknya kada disebutkan apa aja daripada makanan atau buah-buahan gitu. Itu selalu didapatkan di dalam mimpi. Kemudian yang kedua, yaitu tamimpi, bahkan bukan tamimpi, kata-katanya tuh kisahnya tuh antara bangun dengan tidur.
Itu seakan-akan melihat cahaya jatuh dari atas langit menembus hatap jatuh ke dalam palukan sidin. Itu nang dirasakan, itu dua peristiwa itu nang dicatat atau di dalam sejarah sejak sidin apa ngarannya tadi hamil. Sampai akhirnya tadi menjelang 9 bulan atau ketika sudah sampai 9 bulan lalu dibawa ke Tunggul Irang Sabrang. Lalu lahir dengan dibantu oleh bidan tadi nang Bangaran Datu Anjang. Lalu ketika lahir, ternyata berbeda dengan bayi-bayi nang lain. Itu kadada gerakan sama sekali, kadada suara sama sekali. Bahkan dilihat pina kadada kelihatan behinak. Ranai benar. Sampai-sampai ujar Nini Sidin mati jua cucu unda cak itu tuh kata-kata apa digerak-gerak kadada bergerak behinak kada bersuara kada. Sampai akhirnya kelihatan makin lawas awak Sidin itu makin biru, tanda orang kekurangan oksigen. Lalu akhirnya ada nang berinisiatif lakasi kita bawa ke subalah rumah ke tempat Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Maka dibawalah bergegas ke tempat Tuan Guru Haji Abdurrahman. Lalu sampai di situ diserahkan lawan Sidin, maka dibacakan Sidin macam-macam doa, ditiupi Sidin. Imbas sudah ditiupi itulah hanyar kelihatan mulai bernapas, hanyar kelihatan mulai bergerak, hanyar terdengar tangisan. Lalu hanyar kelihatan mulai memerah awak Sidin, nang asalnya mulai biru tadi. Jadi itu berkat doa daripada atau ruqyah daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman. Ulama besar di zaman itu. Ulama besar ini kayaknya melahirkan anak ulama besar juga, bahkan anak Sidin itu jadi mufti nang Bangaran Ahmad Zaini. Itu jadi Ahmad Zaini, Mufti Ahmad Zaini itu anak daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan itu kayaknya nang ditiru oleh guru tah. Ngaran Sidin tah nang jadi Muhammad Zaini itu mengambil daripada Mufti Ahmad Zaini tadi, mengambil berkatnya anak Sidin ini. Nang kayaknya Mufti Ahmad Zaini ini beisian anak kawin itu nang pertama itu melahirkan anak nang Bangaran Tuan Guru Husin Qadri. Kemudian kayaknya kawin meninggal bini Sidin, kawin lagi nang kedua melahirkan Tuan Guru Haji Badrudin, Tuan Guru Haji Rosat. Kemudian lagi kisah berikutnya, imbas sudah hakun menangis tadi lalu dibawa bulik pulang, lalu ternyata kada hakun menyusuk, menangis sejak hendak disusui kada hakun. Beberapa lama menangis kada hakun menyusuk, akhirnya ada pulang nang berinisiatif bawa pulang ke tempat ke rumah sebelah tadi, lalu dibawakan pulang. Padahal ini sudah sehat, sudah hakun menangis, cuma nang kedua karena kada hakun menyusuk. Jadi imbanya sudah digendong, diangkat oleh Tuan Guru Haji Adu tadi, panggilan Sidin di zaman itu diparakakan Sidin kamuntung, dijuluri Sidin ilat, disorongkan kamuntung langsung maisap. Pindah kada hendak melapas jadi lawas ini. Lalu kayaknya sudah hakun tadi maisap lidah ilat Tuan Guru Haji Adu tadi, beberapa lama dijurung Sidin pulang, dibawa bulik. Tak hanya ranai orangnya, tapi kayaknya menangis pulang beberapa waktu, menangis hendak disusui kada hakun pulang. Dan itu berulang-ulang hari itu entah berapa kali dibawa ke tempat Tuan Guru Haji Adu tadi. Cuma karena beberapa waktu kemudian akhirnya dicoba oleh Bunda Masliyah ini untuk menyusui itu ketika kesaurangan atau kadada orang sakalinya hakun menyusu. Jadi itu dari situ aja dipaham nih oleh Bunda Masliyah tadi bahwa ini bayi nang ini tadi hakun menyusu ternyata ketika kadada orang halat bahasa kita ta. Jadi kenapa tadi maka kada hakun menyusu karena banyak orang. Dari di situ ada orang, jadi seakan-akan tuh itu pahamannya tuh ini bayi model kada hakun membiarkan mama itu tabuka aurat di tengah orang nang kada muhrim.
Itu kesimpulannya juga ada nang mangisan tuh 40 hari aja kada itu kan hari itu aja sabujurnya, cuma memang beberapa kali 2-3 kali dibawa ke tempat Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi. Jadi kada bujur itu kisah nang 40 hari tadi cuma maisap lidah Tuan Guru Haji Adu ya itu kada itu berlebih-lebihan. Kenapa maka berlebih-lebihan? Karena sebenarnya 16 hari Sidin berada di kampung Tunggul Ireng Seberang itu sudah dibawa ke keraton pulang. Jadi cuma 16 hari aja. Itu pun tadi nang diisapakan ke lidahnya tadi itu beberapa kali aja ketika kada hakon menyusuk. Ketika sudah menyusuk ya ampeh. Nah, diberi nama pada saat itu oleh kedua orang tua Sidin dengan nama Kusyairi. Jadi pamulaan benar ngaran Sidin Kusyairi. Di keraton, nah itu dibawa ke keraton. Cuma ujar kisah adalah ketika dibawa untuk nang babulik ini pulang, itu kada melewati kada melewati sungai. Tetapi disiwa akan motor. Jadi bawa motor bahari. Ulun kada tahu sampai ini tuh membayangkan nang kayak apakah zaman itu ada orang Martapura menyambetnya motor jamban. Rupanya potongannya kayak jamban kira-kira kayak itu. Kada tahu ulun nang kayak apa motor jamban doh, atau jakanya kura-kura atau motor dukup kan mau dari kawa kita main motor sidan bahari ya kalau hadin motor jamban ya kada tahu. Dan waktu itu masih dalam suasana ketakutan tadi. Makanya waktu itu ada di apa ngarnya dikawal supaya aman. Itu di dalam motor tadi ada seorang Habib yang dibawa untuk menjaga apa ngarannya, menjaga ini ya mudah-mudahan keselamatan lah. Jadi Habib Hasan Al Idrus itu nang umpat di dalam motor Sidin. Dan memang kisahnya tuh di tengah jalan itu beberapa kali ada bertemuan buhan tentara Jepang Rajia nang dipariksanya. Tetapi waktu mobil ini lalu itu kayak seakan-akan kada melihat pindah kayak kada itu terus saja sampai walhasil ke keraton. Jadi itu satu keajaiban juga tah nang di jalan itu kada ada diraji orang, kada ada diperiksa apa-apa, walhasil aman. Jadi model wallahu alam seakan-akan kada melihat, seakan-akan kada ada gitu nah. Lalu Sidin kada ke rumah asal. Jadi kenapa bulikan itu ada rumah nang Taganal, rumah keluarga, rumah nini iyang atau datu iyang. Itu warisan daripada ini bersama sebetulnya milik bersama satu keluarga besar nih. Jadi baik daripada Nenek Salbiah ataupun Nenek Sofiah itu ya aja bubuhan ahli waris saja karena nang di atas tadi kan. Tetapi kada ada nang hendaknya. Nah kayak itu aja tuh. Jadi itu rumah keluarga, rumah pada tuan, tapi kada ada nang hendaknya mendiami. Karena wallahu alam dianggap angker. Jadi disitulah berpindah karena rumah nang tadahulu ini nang sebelum mbah sudah kawin itu tahalos. Lalu berpindahlah ke rumah sini. Jadi diamnya rumah keluarga lah sabujurannya itu. Dan di situ ada memarina Sidin nang lain-lain tadi tuh baparakan aja kan rumah keluarga besar nih tak kumpulan aja di situ. Nah cuma nang parlo juga kita ketahui bahkan ini berataan sebenarnya itulah kehidupan di zaman itu berarti tahun 1942 masa penjajahan Jepang. Jepang ini kan kurang lebih 3,5 tahun, tetapi sakitnya luar biasa. Nah itu mungkin nang tuha-tuha kita paling kali kita mendengar daripada orang-orang tuha kita bari nang kada sampat tuh. Itu masa paling sakit itu adalah di masa penjajahan Jepang. Entah kenapa, pokoknya saraba kadada lah waktu itu tuh jaka kain kada ada lagi, gula kada ada lagi, napa aja tatahan tuh kada ada putus. Itu kesakitan luar biasa kayak itulah keadaan di zaman itu. Jadi kesakitan luar biasa. Ekonomi itu luar biasa sakitnya sampai macam-macam penyakit di zaman itu tuh timbulan. Nah kayak itulah keadaan guru kita di masa bayi Sidin. Hidup orang tua Sidin kayak itu tuh merasakan pada waktu itu bahkan seluruh masyarakat itu merasakan kesakitan luar biasa. Ringkasnya aja Sidin berumur 2 tahun. Lah jadi ya artinya di dalam tempo 2 tahun kayak itulah secara umum tadi masyarakat hidup di dalam kesakitan di dalam penjajahan Jepang. Nang kekejamannya Jepang itu menjadi-jadi. Di antaranya itu Darussalam, itu pesantren Darussalam itu diambil alih oleh Jepang dijadikan sebagai markas.
Tapaksa Darussalam kada kawa belajar, jadi napa santri-santri tapaksa belajar di rumah-rumah paguruan aja, kada kawa itu pondoknya diambil untuk kantornya Jepang. Di saat guru kita berumur 2 tahun kurang lebih, lahirlah ading Sidin, laki-laki pulang, mirip benar lawan Sidin, kayak itu, rupanya mirip, awaknya sehat mirip, putihnya mirip, dingarani Ahmad Ghazali. Jadi anak pertama bangaran Qushairi, anak kedua bangaran Ahmad Ghazali. Pada saat itu, pada saat sudah beisian anak 2, ada Hajjah Sofiah, nenek Sofiah, itu ada beisian dang sanak. Di antaranya tadi ada bangaran Anang Kacel. Anang Kacel ini beisian apa? Beisian penggusukan intan. Tadi ya kalau lah kisahnya. Nah, ada lagi saudara nang lain ngarannya Hajjah Aminah. Jadinya Sofiah ini anak daripada Muhammad tadi itulah, ada nang bangaran Aminah, ada Nurhayah, kemudian ada Sofiah, ada Haji Anang Kacel. Nah, nang bangaran Haji Aminah ini ada beisian anak ngarannya Hafif. Hafif ini merantau ke Jakarta. Ini rumah ini baparakan tadi nah. Jadi nang rumah Nini Iyang tadi baparakan batatai lawan rumah Haji Aminah. Haji Aminah ini baru bading lawan Nini Haji Sofiah. Nah, ada beisian anak ngarannya Hafif. Hafif ini merantau ke Jakarta. Akhir-akhirnya napa? Di Jakarta begawi. Sakalinya nasib gawiannya itu kada lain ambil upah menggosok intan juga pulang. Jadi kayak itulahnya memang di benua kabisaan itu sampai ke Jakarta gawian menggosok intan. Tetapi dibanding kayak itu, dibanding menggosok intan di benua, apalagi di zaman Jepang, itu hampir-hampir kada ada lagi nang digosok-gosok nih, kada ada lagi nya di dalam keadaan perang nang kacau itu pang tadi tuh, jadi sakitnya penghidupan luar biasa. Jakanya tulak tadi ke injin, orang menyambut injin ngarannya nih mesin penggosokan intan tak kada ada nang digosok-gosok juga. Lalu Hafif ini kebetulan waktu itu bulik, mailangi Mama Sidin Hajjah Aminah. Lalu pada saat itulah tadi nang membawai melihat kula ini tadi Abdul Ghani ini hampir-hampir kada gawian, hidup sakit benar, dibawai ke Jakarta, mencoba tadi ya mengadu nasib lah ke Jakarta. Jadi berarti itu tahun 1944, masih di zaman Belanda. Nah, maka tulaklah Abdul Ghani ini dengan Hafif tadi, sapupo berarti nih Hafif nih juga nih, karena ini basapupo lawan Masliyah, sapupo sakali lawan Masliyah. Tulakan ke Jakarta. Gawian apa di Jakarta? Ya tadi umpat menggosok intan juga, cuma mudah-mudahan upahnya tak ganal, gawian tak banyak, harapan kayak itu aja ta. Kurang lebih 3 bulan kawa bertahan di Jakarta. Kenapa? Ya ternyata hati awak di Jakarta tapi hati di Martapura. Kaganangan aja lawan bini, kaganangan aja lawan anak, orang kada nyaman habisnya kayak itu. Nah itu nih pelajaran aja juga belum nih, kada nyaman tapi sah anak tapi sah bini itu kada nyaman. Walhasil sebelum banyak bapak kuliah sudah hendak bulik aja pikiran. Nah akhirnya Habib ini kada kawa lagi manahan, ayo hendak bulik sudah, artinya toh daripada kada tapi apa istilahnya begawi kada kawa serius juga kayak itu. Nah walhasil 3 bulan aja bulik. Nah
Pada saat itu di Martapura terjadi wabah penyakit malaria. Nah, jadi ini di zaman Jepang, di zaman sesakitannya tadi itu salah satunya itu terjadi wabah penyakit malaria. Nah, di antaranya nang karena itu adalah bayi nang hanyar berumur 3 bulan atau kurang lebih 4 bulan nang bangaran Ahmad Ghazali. Nah, di UBT mengaran mantrinya aja mantri soleh bahari itu di menyuntik nah. Lalu ternyata nangaran umur itu kadakawa ditahan-tahan lagi, maka meninggallah Ahmad Ghazali tadi nang masih berumur baru beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. Nah lalu dikuburkanlah parak pakuburan Patih Mangunjaya di daerah Keraton. Nah pada saat dikuburakan inilah Hanyar Tuntung menguburakan. Pada saat itulah Abdul Ghani datang dari Jakarta membawa akan oleh-oleh. Nah, diantaranya pakaian gasan bayi tadana. Nah, jadi dibawa akan ke rumah sekalinya sekalinya anak Hanyar benar dikuburakan. Nah, jadi kayak itu diantara kisah sedih nih. Jadi cuma guru kita waktu itu berumur 2 tahun. Kayak itu kisahnya lah. Dan ini tambahan lagi kisah sedihnya nih. Guru kita di zaman umur 2 tahun itu Sidin sudah karena penyakit yaitu ambeien. Jadi itu penyakit nang diderita Sidin atau di saat masih balita. Sidin menderita penyakit ambeien. Nang bila inya bahira tuh sakit benar kayak itu sampai tak keluar paparutan. Dan masuknya itu lambat benar Hanyar kawa pulang ditunjul. Sampai pernah di antara kisah Sidin itu yang paling menyedihkan itu pernah dipatok kayam. Pak Kuryak bayangakan bayi kayak itu sekitar umur 2-3 tahun itu kayak apa dipatok kayam mulai di bawah barumahan. Tina bajuluran ujar hayam mana. Kayak apa sakitnya, nah itu anunya, dan itu sampai kayak Sidin Ganal kadang-kadang masih ada, walaupun kisahnya tuh ampehnya itu berurut, jadi ada seorang paurutan, anang diurut, pahabisannya kawa pulang normal kayak itu tuh, jadi model apa yo tadaruduh paparutan kayak istilah kita ta. Walaupun kadang-kadang jar guru ada bahari itu masih nang anom Sidin ta. Ya pernah pulang Sidin banyak sudah bemula ganal kayak itu ta. Takana ambien sampai ditakune nenek Sidin apa ikam nang ada memakan lakatan kaja kadada ya napa tadi nang makan ulun makan cangkaruk ya cangkaruk tuh lakatan jadi nenek Sidin kayak itu jadi kisah Sidin ulun ingat itu Sidin bagi kisah kayak itu jika ada tahu kok tahu jadi Sidin sanganku cangkaruk tadi kan ada lakatan. Jadi rupanya itulah pepantang orang ambien kada boleh makan lakatan kira-kira kayak itu tenang diingatakan jadi Sidin jaga benar cuma kada tahu cangkaruk lakatan juga. Indonesia merdeka tahun 1945 ya kalau lah kisahnya. Tetapi walaupun sudah merdeka penghidupan tetap sakit. Nang mantuk habis dijajah lah, nang lagi belum dijajah aja masih hidup sederhana, apalagi sesudah dijajah Jepang nang luar biasa tadi. Jadi kayak itulah Sidin masih dalam keadaan sakit. Ringkasnya guru kita berumur 5 tahun. Nah diringkasakan aja. Jadi ini masa balita sudah lewat sampai umur 5 tahun. Nah apa yang terjadi di umur 5 tahun? Sidin mulai belajar mengaji. Nah, jadi ini catatannya. Nah. Jadi dalam keadaan sakit, mulai penjajahan Jepang sampai merdeka. Dan akhirnya umur 5 tahun berarti sekitar tahun kalau tadi 1942 tambah 5 tahun sekitar 1947 maka Sidin sudah mulai belajar mengaji. Guru Sidin itu di Keraton itu adalah bangaran Guru Hasan. Itulah pemulaan Sidin belajar mengaji lawan Guru Hasan. Di antara nang berkesan kisah Sidin itu apabila hendak tulak mengaji sasala maghrib isya itu disangui oleh Abah Sidin botol panile diisi lawan minyak gas disuruh kena buat di lampu Guru Hasan tadi jadi dituang minyaknya tadi maisi iakan minyak aja bahari orang lampu apa ngarannya itu lampu teplok. Cuma pelajarannya apa nah? Pelajarannya kayak itu tah. Lawan paguruan tadi itu kita kada kawan beri duit mau umpatakan napanya kah kayak itu tah. Jadi itu salah satu adab orang bahari kayak itu tuh nang itu sebenarnya dari zaman Rasulullah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Itu kan suruhan juga tah. Supaya kita berbuat baik lawan guru kita, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Itu pun salah satu karena berkah. Jadi berkat jadinya model ada maharnya jangan tuh, walaupun guru mah ajar ikhlas kada maharap apa-apa kayak tetapi kita guru baik aku hendak juga membantu pak guruan dan itu akan lebih berberkah ilmu kita kayak itu. Nah itu nang diharapkan tadi itu pelajaran daripada orang tua sidin. Saban kalian tadi bila inya mengaji disangui minyak gas disuruh membuat lampu paguruan tadi. Insya Allah lah pelajaran kita atau manakib ini kita akan bersambung. Jadi hari ini cukup sampai di sini aja dulu sampai umur 5 tahun. Sidin meninggal kayaknya umur 63, jadi masih lawas benar lagi nih, panjang lagi berapa hari kayaknya sambungannya. Mudah-mudahan esok insya Allah bagian kedua. Kada habis insya Allah kayaknya seterusnya hari Kamis ada bagian ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai tuntung salangkapnya. Apa nang ulun ingat amunnya ada betakon kenapa maka pian benar rinci benar kisah tahu karena ulun alhamdulillah umpat membantu waktu penyusunan manakib sidin gitu tulah di tim Al-Zahra, walaupun ya sedikit-sedikit umpat membantu jadi ulun tak banyak tahu tentang kisah sidin gitu, walaupun ngarannya bukunya itu cuma kada dikeluarkan gitu, cuma ringkasannya aja nang Arab Melayu itu nang di cetak kayak itu tah, ada pun nang panjangnya tadi disimpan aja oleh ahli waris gitu. Ada kami sakadar bantu benar aja lah menyusunakan cari bahan-bahan lalu kita bukuakan yang itu lalu diserahkan kepada ahli waris gitu. Hak ciptanya pun itu hak cipta ahli waris. Ada ulun ini mengisahkan apa nang sekadar nang ulun tahu, apa nang sekadar ulun ingat, mudah-mudahan mendapatkan kita berkahnya berataan. Mari kita tutup manakib kita untuk hari ini dengan bertahlil bersama-sama nang kita hadiahkan kepada guru kita, masuk kepada segala guru-guru sidin, keluarga sidin, masuk keluarga kita, guru-guru kita berataan, jiran tetangga kita dan kaum muslimin dan muslimat ala diniyat wa ala kulli niyatin sallallahu hadratin nabi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الكرام خصوصا شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نودي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا لرسول المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب علوي أم الفقيه والحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله الإدروس الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله الإدروس العدني والحبيب عمر المهضر والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الرحمن الجفري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل التريم وسيون من النساء والرجال خصوصا أهل الدرق والحبيب عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البصيري والشيخ محمد العزب الدمياطي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأهوال الشيخ أبي يزيد البستامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلواتي وسيد عمر الخلواتي وسيد محمد الخلواتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القدير الحسن السامان المدني والحبيب نوح سنغافور والحبيب حسين مولى luar Batang Jakarta والحبيب أحمد رحمة الله مولى أمبير ومولانا شيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري كلامبيان وشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري وشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري وشيخ سيد محمد بن أمين الكتبي المكي وشيخ محمد شرواني عبدان بانجل وشيخ محمد شعراني عريب وشيخ محمد سمان موليا وشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا إروي شيخنا ومرشدنا والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا ووالديهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.